सुनसान रातिर साथी संध्या परठू घर बाहर होई होई राति अध होई सारिलानी। गोटी गोटी करी ता जानतर सब लोक घर को फेरी आसिलानी। हेले सुरजितर ए पर्यंत भी देखानी कोठी अछि केमिति अछि अन्यक चेष्टा करी भी किछि खबर पाउना ही जया। ऑफिस रु बाहरिला बेलକୁ फोन करथिला से हेले ता परठू जेते थर कॉल कलानी प्रति थर फोन बंद थिबार मेसेज आछुछि। बैटरी सरी जाइथिबो अथवा वर्षा पवन पाई नेटवर्क मिलु नथिबो। एमिति किछि तथ्य को मानि नेबाकू निजंको बारंबार बाध्य करुथिले भी समय गड़िबा सहित से सब तथ्य को मन आग्रह करि केवल नकारात्मक घटना आड़कू माड़ी जाउथिला। मझिरे मझिरे चालुथिबा टीवी रे सारा सहरर जेपरी भयंकर अवस्था देखौछि सेथिरे तार कौल मनटा कुंकुरी कांकेरी होई जाउछि। कौन करिवो से काहाटू साहाଯ୍य पाइबो? ए सहर रे से पूरापूरी नुआ। सुरजित छड़ा काहारी को चिन्हिनी। एपरिकी पड़िशा घरे किए किए अछंती से कथा भी जानिनी। घर छाड़ी आसिला बेले बापा बोऊ कहिथिले अजणा राइज को जाउछु देखि चाहि चलिबो। हुंडीଙ୍କ भଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉପରେ ପଡ଼ି ମିଶିଯିବୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସହରର କଥା ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ କେମିତି ଥିବେ ସେଠିକାର ଲୋକବାକ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜିକା ଦିନରେ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବୁ। ନିଜ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କାହା ଘରେ ଗପି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ ଗଲତ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ। ସେଇଟା ତ ଆମର ଗାଁ ନୁହେଁ ମାୟା ନଗରୀ ଯୋଉଠି ସବୁକିଛି ମାୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। गला रातिरु आकाशर छाती चिरी धारा प्रवाह वर्षा चली। घर सामनारे अंटाए उंचर पानी तारी भितरे लोक अंडाली अंडाली चली। कोठी काले खालके ढीप कि गात किछि रही जाइथिबो अथवा म्यान होलटा खोला रही जाइथिबो। समस्तଙ୍କ मुहको देखिबाकू चेष्टा करुछि जया। अल्प अंधार अल्प आलुआ भितरे रेनकोट आउ छड़ा तले एकमुहा होई धाउथिबा सब मଣିଷ माने ताकू समान देखा जाउछंदी। हेले सेमानक भितरु केही जणे भी सुरजित होई ता कंपाउंडर गेट खोली भितर को पशु आसु नाहंती। ताकू भीषण कांद माडुथिला। आउ भय भी राति 11टा बाजिबाकू बसिलानी। आउ केते समय अपेक्षा करि परिबो से? ए वर्षा पवन तो आज राति बंद होई गला परि लागु नाही। होई गले भी कोनटा करि पकाइबो से? कोउ बाटघाट जानिछि ना केही चिन्हा परिचित अछंदी। घंटा घंटा मिनिट घंटा द्रुत बेगरे आगे चली। आउ तांकोठू द्रुत बेगरे धक धक करुची ता छाती। आखिर लुह बंध बाड़ मानुनी। तथापि धैर्य धरी बालकोनी वर्षा माड़ खाई संध्या परठू से ठिया होइछि मात्र केते समय। एथर तो सबु प्रकारर काल कथा गुड़ाक मन को कबलित करि सारिलानी। ना आउ नुहे जहा हेबा कथा हेउ जी फायदा उठाइबा कथा उठौ। से किंतु पड़िशा घरर से ही वयस्क आंटीका पाखु जाई साहाଯ୍य मागिब। थरे अधे सीढ़ी रे ही देखा साक्षात होइछि तार। ता सहित पदे अधे कथा हेबाकू से आग्रह भी देखाउछंती। हेले से ही मुह बुलाई चली आसीछि उत्तर न देई। सेही कथा को नहीं सुरजित केतेथर ताको विरक्त भी होइछि। साही पड़िशांग सहित मिसिबा अत्यंत जरूरी बोली शिक्षा देइछि। हेले बापा बोउंको कथा सहित भाषागत समस्या ताकू ए दिगरे आगकू बढ़िबाकू देइनी। आज किंतु ता पाखरे अन्य उपाय किछि नाही। सेही अंकल आंटी छड़ा आउ काहारी पाखकू से जाई परिबो नाही। राति बेस विलंब होई सारिथिले भी साहस करी आगेई गला तांको दरजा बाड़ेबाकू। अविलंबे खोलीगला दरजाटी। सेपटे दुई जोड़ी विस्फोरित चक्षु प्रश्नोत्तर दृष्टि ता आड़कू चाहि रहिथिले। ओदा सरसर देह को सुखिला तौलिया पोछुथिबा वयस्क व्यक्ति जनक एई मात्र बाहरु आसुथिबा परि लागुथिले। मुहरे थिला अति बेसी आपणार भाव। सते जेमिति दीर्घ वर्षर केही एकदम चिन्हा जणा लोक। किछि कहिबाकू पाटी खोलिला पूर्वरु छाती तलर कोह सबु लुहर रूप नै झरझर होई झरी चलीगला। सबु किछि जानिगला परी से ताकू भितर को डाकी नेले पानी पियाइले। आश्वासनार लंबा लंबा भाषण न छाड़ी केवल निज छाती उपर को ताकू आउजेई नेले। एक स्नेहमयी माँ भावरे एक अन्यन उष्मतार प्रभाव प्रकृतिष्ठ होई उठिला जया। खंडी खंडी भाषा रे सुरजितर ए पर्यंत फेरिकी न आसिबा कथाटा जणाई देला।
ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଅନୁମାନ କରି ସାରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚାବି ଧରି ସେହି ଓଦା ଦେହରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବି ସାରିଥିଲେ। ସୁରଜିତର ଅଫିସ ନା ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ପଚାରି ଦେଇ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଏଥର ତାକୁ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠୁ ତୁମେ କିଛି ଖାଇଛ କି ନାହିଁ ଆଗ କୁହ। ତେବେ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଫ୍ରିଜରୁ କିଛି ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ କାଢ଼ି ଗରମ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। ମନୋହର ଗଲେଣି ମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଖାଇଦିଅ ଆଗ, ନଚେତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଇଠି ବସି ରୁହ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ତ ଲାଗୁନି, ଅଙ୍କଲ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଜୟା। ବର୍ଷାର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଶବ ଶିବ ଏକାକାର ହୋଇଗଲା ପରି ବର୍ଷା। ଆଜିର ଏ ବର୍ଷା କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ କ୍ଷତି ନ କରିକି ଲେଉଟି ଯିବ ନାହିଁ ସତେ ଯେମିତି ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ନହେଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ସତରେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଜୟାକୁ। ଏମିତି ଅସମୟରେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିଥିବାରୁ। କ'ଣ ହୋଇଗଲା ସେଇଠୁ? ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ହିଁ ତ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷାକୁ ଡରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ ମଣିଷ କୁହାଯିବ? ଆମ ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ? ଝିଅ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆବେଗର ଶିହରି ଉଠିଲା ଜୟା। ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଆପଣାର ଶବ୍ଦଟା ଆଉ ତା କାନରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିକି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଅଙ୍କଲ ସୁରଜିତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି। ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶି ଚାଲି ଚାଲି ଫେରୁଥିଲା ସେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ଫଳରେ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର। ଆସୁ ଆସୁ ଧମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା ସିଢ଼ି ଉପରେ। ପାଟିରୁ କଥା ହିଁ ବାହାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଅଫିସ ଛାଡ଼ିଲେଣି ସେ। ଅନ୍ଧେରି ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରେନ୍ କି ବସ୍ ନଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା। ଫୋନ୍ଟାରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ବୋଧେ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଟା ହେଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ କି ସମୟ ବି ପାଇନାହିଁ। ଯା ହେଉ ଅଙ୍କଲ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲେ ବୋଲି କିଛି ବାଟ ତ ସେ ଆସିପାରିଲା, ନହେଲେ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଜୟାର। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଟି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆବେଗରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକେଇଲେ। ସେ ବି ସେତିକି ବିଭୋର ପଣରେ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନେଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା ସୁରଜିତ। କହିଲା, ଏବେ ବି ସେହି ରାତିର କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ତ? କୋଉ ରାତିର କଥାକୁ? ଏମିତି ଏକ ଝଡ଼ ତୋଫାନିଆ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତିକୁ, ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସିଲି ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ। ସାରା ରାତି ଖୋଜି ଚାଲିଲେ ବାପା ମା, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପତ୍ତା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପାଖକୁ ବି ଗଲେ। ସାରା ରାତି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରି ନିରାଶ ହେଲା ବେଳକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଖୋଲା ମ୍ୟାନ୍ ହୋଲରେ ତାକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଥିଲା। ହାତ ବଢ଼େଇ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ପାଣିର ସୁଅ ଏତେ ବେଶୀ ଥିଲା ଯେ ତା ଭିତରୁ ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାକୁ ଡରି ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାର ସାହସ କରିନଥିଲା। ଆଖପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଉ ବଞ୍ଚାଉ ବୋଲି ପାଟି ଶୁଭିଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ପାଣି ବୋହିବାର ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଦମକଳ ସବୁଆଡ଼େ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରର ଅଥର ଜଳରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ହାର ମାନିଗଲା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ କୋଳ। ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ କେତେ। 4 ଦିନ ପରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ମାନେ ପାଣିରେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବା ତାର ଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କାନ୍ଧରେ ତାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଫିସ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଦେହରେ ରେନକୋଟ ଆଉ ହାତ ମୁଠାରେ ମୋବାଇଲ ବି ଥିଲା। ନଥିଲା ତ ଖାଲି ଜୀବନ ଟିକକ।
ଆଉ ଝିଅକୁ ନେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭରି ରହିଥିବା ଅମାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସମ୍ଭାବନାର ଦୁର୍ବଳ ଡୋର ଟିକକ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର ଶ୍ରାବଣର ଓଦା ଓଦା ତୁଳିରେ। ସେଦିନ ପରଠୁ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅଙ୍କଲ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସାରା ରାତି ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କମ୍ ବୟସର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିବାର ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ବୋଧେ ଆଜି ବି ଅନୁଭବ କରେ।